जय गुरुदेव, जय पीर, नौवे बुधाए। अज दियां सांझियां विचारां दे एपीसोड विच आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हफ्ते की तरह अज भी एक खास मुद्दा लैके आए हैं। मुद्दा है जिहड़ा कि पूरी दुनिया की प्रैस विच, पूरी दुनिया के सोशल मीडिया ते, पूरी दुनिया दी अखबारां विच, टीवी जिन्ने भी चैनल्स हैगे आ, जिथे भी गल करो आपस में भी गल करते तो एक ही विषय पर गल होंदी है, वो हैगी अफगानिस्तान। असी बेशक बहुत ज़्यादा सियासत विच डूंघाई च नहीं जाना, या असी किसी धर्म के खिलाफ गल नहीं करनी, लेकिन असी एक ह्यूमन राइट्स नूं लैके गल करनी है। उहदे विच जे किसी ने या किसी कॉलर ने उत्ते कोई टिप्पणी की जां उत्ते कोई विचार पेश किए तो कांशी टीवी उन्होंने गलों का जिम्मेवार नहीं है। असी सिर्फ ये करनी है कि इंसान के प्रति इंसान का रवैया किहो जिहा होना चाहिए है। इत्थे मैं गल स्पष्ट करता जावां शुरू च ही कि मैं और मेरे साथी डॉक्टर मल्होत्रा साहब असी जिन्ने भी प्रोग्राम किए, जिन्ने भी करने, जिन्ने भी गांह भी करने, उन्हों का ह्यूमन राइट्स नाल बहुत गहरा संबंध होंदा है। असी हमेशा कोशिश करते हैं कि इंसानियत की गल की जाए, हर एक दे भले की गल की जाए, और इहो जिहा मैसेज देने की कोशिश करी दी असी दो जने कि जिहदे नाल साडे समाज विच एक वधिया समाज सिरजण की एक तरह की सेध मिले। साडी कोशिश हुंदी है, बाकी साडा सुनेहा तुहाडे तक इहो जिहा पहुँचदा यह तुहाडा पक्ष है। अज भी असी इसी गल लैके गल करनी है कि अफगानिस्तान दे विच मेजोरिटी जिहड़ा एरिया है वो तालिबान ने अपने कंट्रोल च कर लिया है। कुछ इलाके हैं जिथे हले उन्होंने कंट्रोल नहीं होया। ये भी गल ना चलती कि थोड़ा डिस्प्यूट चलता है, कुछ इस तरह ये भी कहने कि असीं उन्होंने लड़ाई करके उन्होंने तो जो कंट्रोल है वो खोवांगे। जिद्दां मैं शुरू च कहा, सियासत की गल नहीं करनी, आप सिर्फ ये गल करनी है कि जिहड़े ह्यूमन राइट्स है, बच्चों की तशद्दद हो रहा है, औरतों ते बच्चियां ते तशद्दद हो रहा है, इनू आप खास तौर पर टारगेट ये मुद्दा है कि बच्चियां ते औरतों ते जां वैनरेबल लोगों से जिहड़ा अत्याचार हो रहा है जां उन्हां दा प्लैनिंग है, उन्होंने आप उत्ते विचार करनी है कित्थों तक कोई जायज़ है, कित्थों तक नजायज़ है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, की विचारधारा होनी चाहिए। इस विषय पर गल करने एक तो मेरे छोटे वीर कह देना चाहिए मैं अज, क्योंकि अज थोड़ा दिहाड़ी का फर्क पै गया। अच्छा, वह है डॉक्टर मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा धन्यवाद है, पर मैं है ही छोटा। ठीक है। अच्छा, दूसरे मेरे साथी मेरे बहुत साढ़े दोनों के बहुत प्यारे अजीज दोस्त हैं, असी बहुत चिर तो जानते हैं, और ये बहुत विचार रखने वाले विचारवान सज्जन हैं। अब्दुल गफूर साहब, थोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद कांशी टीवी ते जी थोड़ा बहुत शुक्रिया। अज जिहड़ा विषय आप गल करनी मैं तुहानूं दस्सिया पहला जो विषय, मैं सब तो पहले तुहाडे वल आना कि बहुत कुछ सुनने मिलता, कुछ पढ़ने मिलता, खास तौर पर औरतों प्रति जिहड़े रूल्स एंड रेगूलेशन लैके आए आ, वो मैनूं जाती तौर पर लगता कि औरत दे नाल ये टोटली ज़्यादती आ। तुसीं किद्दां महसूस करदे हो? बिल्कुल, जहाँ तक औरतों ना जरा ना राइट तक देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस होती है, लेकिन है कि कुछ मुल्क जिस तरह यूरोपीयन कंट्रियां इन्होंने इत्थे इन्होंने इंसाफ मिल रहा, आवाज़ भी है, लेकिन कुछ जिहड़ियां थर्ड वर्ल्ड कंट्रियां जिस तरह मिडल ईस्ट हो गया, साउथ एशियन कंट्रियां हो गई, इन्हां च उन्हां दी बेचारियां दी कोई आवाज़ नहीं। और ख़ास करके जिहड़ा ना तुसी मेरे ख्याल सब्जैक्ट लियांदा भी इस वक्त के हालात न अफगानिस्तान दे। अफगानिस्तान पिछले 40 साल तो विमेन हैव बीन सफरिंग वेरी बैडली बिकॉज ऑफ द वॉर, तो हुण जिहड़ा ना हुण भी बहुत ही हालात खराब न, बेशुमार लोग सफ़र कर रहे हैं, और ख़ास करी जिहड़ियां ना ट्राइबल फैमिलियां जिहड़ियां कमज़ोर फैमिलियां वो ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, उन्हां दियां बच्चियां उन्हां दियां औरतां। ये जिहड़ा ना मतलब है कि कुछ लोग जिहड़े एलाइड फोर्सिस ने अपने मतलब है कि जिहड़े उन्हां दे पहले एलाइड फोर्सिस नाल कोऑपरेट कर रहे सन, उन्होंने तो ना एवैक्यूएट कर दिता। तकरीबन 1,05,000 मतलब है कि फर्द
उन्होंने लै आए उत्थों कट के, लेकिन बेशुमार जिहड़े ने वो बेचारे वो उत्थे ही सफ़र कर रहे हैं। कुछ उसने हिस्सा है कि पाकिस्तान च मतलब है कि वो क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर, कुछ उज़बेकिस्तान जा रहे हैं, कुछ ईरान जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने को इतने रिसोर्सिस नहीं कि वो मतलब है कि यूरोपीयन कंट्री च पहुँच सकन। इन्होंने कंट्रियों वही लोग पहुँच रहे हैं जिन्होंने को रिसोर्सिस है। हाँ, बिना रिसोर्सिस जरा ना वो मतलब है कि जो असाइलम भी क्लेम करते हैं वो भी जिन्होंने को रिसोर्सिस होंगे हैं तो वो मतलब है कि जाके बाहर कंट्रियों च पहुँच जाते तो अपनी असाइलम क्लेम कर लेंगे। तो लिहाजा इसने तो मैं डॉक्टर रेश मल्होत्रा ने इन्होंने काफ़ी नॉलेज है, ये भी इसने तो थोड़ा जहा मतलब है अपना ख्यालात नाज़ार कर। जी जी गफूर साहब बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब जो पहला तालिबान ने अफगानिस्तान से कंट्रोल किया 1996 तो लैके 2005 तक 5 ਜਾਂ 6 तक, उदों उन्होंने गल की सी जिहड़ियां औरतां वो स्कूल नहीं जा सकदियां जां औरतां वो शॉपिंग कर नहीं जा सकदियां, जे कोई उन्होंने पढ़ाऊगा तो उन्होंने भी मौत की सज़ा दी जाती सी। अच्छा, उन्होंने एक गल की है कि थोड़ा जिहा उन्होंने क्लैरिफिकेशन की है कि भी औरतां अपने काम से जा सकदियां बशर्ते कि बुरका पा के, स्कूल जा सकदियां जां शॉपिंग जा सकदियां, उन्होंने नाल कोई ना कोई ग्रोन अप मर्द होना चाहिए, भरा होवे हसबैंड होवे, कोई भी कलियां नहीं जा सकदियां। मैं सोचदा कि अगर तुसी सूट अपनी मर्जी ना पाउने आ, थोड़ी मर्जी है तुसी ये पाना जां होर पाना, जे मैं थोड़े ते ये शर्त रखना भी तुसी थानू पाना पैना, जिहड़ी कंडीशनिंग हैगी है, जिहड़ी कंडीशन लाउणी ते शर्त या तुहानू ये करना पैना, ये किते ना किते एंटी ह्यूमन गल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गफूर साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद, तुसीं साडे शो विच आए हैगे। मेरे साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, जिस तरह तुहानू पता है मेरे साहब ने गल की है, गफूर साहब ने भी गल की है, असीं जे कि ह्यूमन राइट्स की गल करनी है किसी धर्म से किसी यानी कि पॉलिटिक्स से असीं बहुत किंतु परंतु नहीं करते हैं, ना ही साडा कोई कभी मकसद होंदा हैगा। जिहड़ी ह्यूमन राइट्स की गल हैगी आ, बहुत देर तो जिस तरह मेरे वीर ने दस्सिया है पाकिस्तान में जिहड़ा हालात काफ़ी जिहड़े उन्होंने 40 साल तो पिछले तो काफ़ी यानी कि भोग रहे हैगे इस संताप नूं, क्योंकि गुआढ़ी देश हैगा तो वह असर जोड़ा है इंडिया तो ही पैंदा, पाकिस्तान से पैना नैचुरली है, तो नाल ही यानी कि ताजिकिस्तान वगैरह होर मुल्क जो नाल रलते हैं उन्होंने भी असर पैंदा। मैं समझ रहा भी गरीबों चों गरीब मुल्क जोड़ा है अफगानिस्तान है। मैं ह्यूमन राइट्स वाल भी गल करता है, पर थोड़ी जी गल ये कहने में कोई यानी कि मैनूं दिक्कत नहीं है भी 20 साल दुनिया भर के बंब जोड़े है अमेरिका ने तो बिचे बरतानिया ने तो बिचे यानी कि बाकी होर 40-50 कंट्रीज़ ने उत्थे सिटे है, गरीब मुल्क है वो यानी कि उस मुल्क को खखड़ियाँ करके रखता। जोड़े ह्यूमन राइट्स की गल करते जिस काम लिए गए सी, इन्हों तो सवाल पूछने वाला यह बनता है कि जिस काम लिए तुसीं गए सी कि वो मन तो पूरा होया, तो आंसर इज़ नो, टोटल यानी कि फेलर होया। जिस तरह यानी कि इन्होंने बीतना बच्चे जो हार खानी पई सी उदों भी यानी कि भैड़ा हाल इत्थे होया। ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਈਵਨ 12-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਦੂ ਯਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ।
ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੁੰਦਰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੈ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਔਨ ਦੀ ਹੋਲ ਅੱਧੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਖਾਨਦਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਏਜਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਰਗਾ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈਲਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮੈਰੀ ਅਕਰਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਵਿਮਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ तो वो इंसिस्ट कर रही है कि तालिबाना ਜ਼ਰੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਚੀਫ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸੋ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੂਮਨ। ਜਾਨੀ ਕਿੱਡਾ ਹਾਸੋ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੀਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਲੀਮ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ she was the biggest business woman in the Saudi Arabia। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੁਣ, ਤਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਪਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਟੂ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ, ਵਾਈ ਕਾਂਟ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਵੈਨ ਦੇ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਓਗੇ ਉਹ ਉਭਰੇਗੀ, ਉਹ ਰਿਬੈਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਲਾਈਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉੱਥੇ 20 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, $88,000 trillion ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨਾਲ 4 ਵੀਕਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੋਲੈਪਸਡ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਤਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ 30 ਸਤੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਲਈ 25% ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਫ ਥੋੜਾ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੁਰਕਾ ਪਾਇਆ ਦਾ ਔਰਤ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬੁਰਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬੜਾ ओल्ड स्टाइल, ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਦਰ ਅਪਸੈਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਦਰ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿਆਨਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਮਸਤੂਰਾਤ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਨ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 1996 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸਲਨ ਸਿੰਗਲ ਵਿਮਨ, ਵਿਡੋਜ਼ ਨੇ, ਡਿਵੋਰਸਡ ਨੇ,
ਉਹ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਘਰ ਕਿਸ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਲੋ ਆਉਣਗੇ, ਸ਼ਰੀਆ ਲੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, वेलफेयर सिस्टम फ्री है, मतलब है कि हर एक चीज़ थोड़ा ना मतलब है कि तुहानू मिलनी है जेडे इंसानी हकूक हैं। जिस मुल्क च है ही अगे जिस मसला हरीश ने मैंशन किया वो मुल्क की तो मतलब है वो मिट्टी हो गया, तहस नहस हो गई, इतनी उत्थे बमबारी हुई है और हुण उन्होंने तो मैं ख्याल इट विल टेक सेंचुरीज टू रिकवर। तो वो किस तरह करेंगे? औरतां नाल ते बच्चियां नाल जिहड़ा ने बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। और जिस मोहम्मद साहब ने मैंशन किया कि ये इस्लाम नू बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम तो कहता भी औरत ना जितनी रिस्पैक्ट है इतनी मर्द नहीं, बल्कि औरत नहीं ज़्यादा है। औरतों को तुसी ज़्यादा रिस्पैक्ट दिओ। मैं जिस तरह अगे मैंशन किया उन्होंने भी मैंशन किया कि औरत ने पैरों के थले जन्नत है, माँ जी है थोड़ी औरत है उसने पैरों के थले जन्नत है। तो ये औरतों को इस तरह ट्रीट करने की जिस तरह एनीमल भी कोई नहीं ट्रीट कर रहा। असी मतलब है स्पेसिफिकली उन्होंने एक्सक्यूज मी हेलो जी कौन तो कितों बोलते स्वागत थोड़ा जी। हेलो जी मैं फकीर चंद चौहान बोलदा। चौहान साहब जी थोड़ा बहुत स्वागत है, की कहना चाਹੁੰਦੇ हो? देखो अज जी अफगानिस्तान की जी वर्तमान स्थिति है वो तो जी बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ जी। पर हुण देखो भी जे इतिहास वाल झात मारीए भी जिहड़ा हुण कहा जा रहा भी असी साडा सही इस्लाम है, क्योंकि जे दुनिया ते देखा जाए तो पहला तो सारे इंसान ही सी, जिन्ने भी धर्म है वो इंसान ने बनाया। बाकी ये है भी जिहड़ा इलाका जी इहदा भी तुसीं देखो भी ये तो पहला बौद्धी देश सीगा, क्योंकि अशोक दे वेले ये सारा बौद्धी देश सीगा। और बाद दे विच तुसीं देखो भी जो कुछ भी होया वो घटना हुंदियां रहियां, पर बड़ी तो गल है भी जो कुछ अज हो रहा है तो बहुत कंडैमनेबल है। क्योंकि हुण देखो अमरीका उत्थे 20 साल रहा, हैरानी की गल है 20 सालों के तो सुधार तो कुछ होया ही नहीं, क्योंकि वो तो हालत अगे ना भी बिगड़ गया है। और नाल देखो गुआढ़ी जिहड़ा मुल्क है वो पाकिस्तान है, और इमरान खान ने देखो जिहड़े बयान दिते है उन्हें जानी मतलब कहा भी उन्हें अपने गुलामी दी जंजीरां तोड़ दित्तियां। पर गुलामी दी जंजीरां काहदियां तोड़ियां? औरतां नाल की हो रहा? क्योंकि जिहड़ी औरत है उन्हां ये तो धक्का नहीं होना चाहिए। पर ये देखो जी जिन्नी भी ये जी हैगी है ये हैगी है भी जिन्ने भी दुनिया के ह्यूमनिस्ट है वो ये ना देखण भी मेरा आ मुल्क है या आ वो अगे आउण, वो अगे आउण के जानी आवाज़ बुलंद करन भी ये जी औरत के नाल धक्का है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जरूर जानी मतलब आवाज़ अगे आऊगी और सुनी भी जाऊगी। पर जिहड़े अज दे हालत है वो बहुत खराब है। बहुत बहुत थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू वेरी। डॉक्टर साहब एक होर गल इत्थे थोड़ी जिहा जानना मैंशन करना चाहना कि जिहड़ी इस वेले कंट्रोलिंग साइड हैगी आ, मैं कोशिश करता मुड़ के उस उत्ते विषय ते रहन दी। बिल्कुल बिल्कुल आपां थोड़ा चल जानी क्योंकि धर्म बारे आपां नहीं जानते, मैं जानता नहीं, इस करके मैं गल मोड़ उत्थे लियाना। कहा जाता कि जिहड़ी औरत आ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਔਰਤ ਕਰਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਕਰਪਟ ਕਰਦੀ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰ ਕਰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਖਿੱਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਵੀ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਲੀਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਰਾਕ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੀਰੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆ ਲਾਅ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਈ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਟਨ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਈਵਨ ਇਰਾਨ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਆਪਣੇ ਚਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਅ ਵੂਮਨ ਹੂ ਸਫਰਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਵੀ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਕੋਨਮੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਡੋਡੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਫੇਰ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਨ ਅੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਿਆਜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਲੰਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਰਦਾਰ? ਥੋੜਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਰਤ ਸਾਂਝਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੁੱਢਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ।
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਢਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਬਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਡੋਡੇ, ਚਲੋ ਡੋਡੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਪਈ ਆ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਾਈਵਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੇ 20% ਕਿਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੂਰ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੋਲ ਜੇ ਜੋਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ 30-35% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਝਾੜਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ, 30 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ 10-10 5-5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਵਾਲਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਿਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਬੀਲੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਆ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ। ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਲਾ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
दूसरे जे इंटरफेयर ना करन then they probably lead to right direction। ये हुंदी आ ਜਾਂ नहीं हुंदी है बाद दी गल। अपने को थोड़ा टाइम रह गया 10 मिनट आप थोड़ा जिहा इधर तुरीए कि यही गल क्लीयर हो गई भी जो भी उत्थे कुछ हो रहा वो सारे काम की जिहड़ी शुरुआत आ इत्थों हुई है। जिहड़ी बर्बादी हुई है ये अमेरिका ते इंग्लैंड ने रल के कीती जी। हुण हालात नूं ठीक करन वास्ते उन्हां दी जिंदगी नूं मुड़ ट्रैक ते लियाउण वास्ते की करना चाहिए सरकारां नूं? पहले तो ये देखना पे सी कि उन्होंने अपने खजाने च के है तो मुल्क नूं बहाल करने वास्ते। दूसरा जहाँ तक जिहड़ा असी जिहड़ा मुद्दा रखे आ भी औरतां ने बारे तो बच्चियां ने बारे च इन्हां ने बारे च जिस तक तुसी अफगानिस्तान तो बाहर जिस तरह असी लोग अज डिस्कस कर रहे हैं ये बाहर दे मुल्क जिस तक वॉइस रेज ना करनगे तो उन्हां तक आवाज़ किस तरह पहुँचेगी, उन्हां औरतां नूं किस तरह राइट अपना मिलेगा। ये ठीक है भाई साहब ने कहा कि उन्होंने रहन दो अपने जिस तरह भागते हुए जिस तरह मर्जी है वो अपने कंट्री रन कर, लेकिन जिन्हों की आवाज़ उत्थे दबाई जानी या नहीं सुनी जानी असां दा जिहड़े बाहर आ असां दा राइट बनना कि उन्होंने आवाज़ नूं बुलंद करा ताकि उन्होंने हकूक जिहड़े मिलने चाहिए वो मिलने जरूरी चाहिए। सारी ड्यूटी बनती है ड्यूटी बनती है। इट्स मतलब इट्स बेसिकली अ लीगल ऑब्लिगेशन फ्रॉम द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज अ ह्यूमन बीइंग इज वेल। ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ? देखो ये सवाल मेरा ख्याल हर एक जवान ते है भी फ्यूचर जानी कि उत्थे की होना चाहिए है। इस गल सानू बिल्कुल नहीं भुलना चाहिए भी जोड़े तालिबान से वो अमेरिका की प्रोडक्शन हैगी तो ब्रिटेन की प्रोडक्शन है, इन्होंने ट्रेंड किए सके ताकि सोवियत यूनियन के खिलाफ उन्होंने जिनके लाया जा सके। पहली गल तो यह है। दूसरी गल जी मैं अगे भी कर चुका सी उन्होंने जी ट्रेनिंग भी दे रहा सी, यही ट्रेनिंग दे रहे थे तो जो यानी कि उस तो बाद ਜਿਹੜੇ यानी कि हालात होए हैगे आ ਹੁਣ जो कुछ भी यानी कि होया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਜੱਸਰ ਬੋਲਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ अपने एक भाई साहब जी कह के गए आ भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो गल ठीक है तुहाडी कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क दे विच इंटरफीयर करना नहीं चाहिए। जो उत्थे हो रहा उहदे बारे गल करनी भी वाजिब हैगी आ। जिस तरह डॉक्टर साहब उन्होंने दस्सिया औरतां दे जिहड़ा जुल्म हुंदा वो हर कोई भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਆ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। यहाँ है ह्यूमन राइट्स अन्ने नहीं उन्होंने सब कुछ दीदा। यूएनओ अन्नी नहीं उन्होंने सब कुछ दीदा। उन्होंने इन्वॉल्व होना चाहिए, कोई गल करनी चाहिए आ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू जस्टिस साहब अपने मेरे जी गलासगो तो। हाँ जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज। हाँ डॉक्टर साहब गल कर रहे मैं जी गल जन कि उत्थों सी कर रहा था। सॉरी थानू इंटरप्ट नहीं कोई नहीं इट्स ओके। जी जिस तरह दस ट्रेंड भी इन्होंने उन्होंने किया सब कुछ यानी कि यह करते रहे है। जिसों तक बिन लादन की गल सी भी इन्होंने उसामा बिन लादन से दोष लाया भी उन्हें साढ़े जो टावर से ढवाए है। जब उसामा बिन लादन फड़ लिया उदों बाद उत्थे की करते सी
ਅਮਰੀਕਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ 57 ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਵਰ ਢਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜਿਆ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਰਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਲੀਬੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਫਲਾਣੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀਤਨਾਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਇਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਵੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਜਾਣ ਕੇ ਲਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਕ ਕਦੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹਾਣਾ ਇਹ ਜਦੋਂ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 50 ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 57 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, 57 ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੀਆ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਉਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਲਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੂਠਾ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੂਠਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੋਚਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਹਾਊ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਆ ਸਕਣ? ਵਿਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣ, ਜੇ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰਤ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ,
है, बीवी भी है, बेटी भी है, वो फिर अगर उन्होंने कोई जे कोई तकलीफ होती है विच इज़ नैचुरल, तो उन्होंने फिर इलाज कौन करेगा? ये चीज़ां जिहड़ियां सारियां उन्होंने नेगोशिएट करे। माड़ी जी उन्होंने फ्लैक्सीबिलिटी ये दी है कि असी जिले हुकूमत फॉर्म करांगे औरतों को जिहड़ा ना जूनियर लैवल के सैकेंडरी लैवल तक एजुकेट करने वास्ते भी उन्होंने इजाज़त देंगे, इंप्लॉयमेंट भी देंगे इजाज़त, वो देंगे। लेकिन वो अजय मतलब है कि वो प्रैक्टिस नहीं हुआ, अजय तो उन्होंने गवर्नमेंट ही नहीं फॉर्म की थी। अजय तो हालात उत्थे काफ़ी टेंशन और बिगड़नगे, क्योंकि 31 इज़ द डेड लाइन कि जिस वक्त एलाइड फोर्स एयर फोर्सिस आर्मी ये सारी निकल आएगी। तो इसने तो कल तो पता कल जो 3 ब्लास्ट होए जिसने 90 बंदे लूज होए न, 12-13 बंदे सिर्फ जोड़े ना अमेरिकन जी ना आर्मी ऑफिसर्स न जिन्होंने जाना गई, तो बाकी जोड़े उन्होंने अकाउंट ही कोई नहीं आना। मेरे ख्याल मोटा मोटा उन्होंने अकाउंट दसिया, बाकी जोड़े हैं अजय होर टेंशन ज़्यादा बदनी है, क्योंकि जिस वक्त ये निकल आए तो उत्थे फिर हालात हो रहे। अजय कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट जिन्हां च इन्हां दी अजय कोई कंट्रोल नहीं, इन्हां ने मैन टारगेट सी कि काबल इन्हां ने मतलब है इस तो पहले भी जिस वक्त अशरफ गानी सी मतलब है कि उसकी हुकूमत सी, उस वक्त भी सिर्फ काबल च उसने कंट्रोल सी, बाकी डिस्ट्रिक्टों च उसका कोई कंट्रोल नहीं सी, बाकी स्टिल जिरगा सिस्टम सी, स्टिल तालिबाना का रूल सी। ये जरा ना ये बड़ी सोचने वाली गल है, क्योंकि अजय हो उत्थे डिजास्टर होने। हाँ डिजास्टर होने। हाँ जी, प्रोग्राम कंक्लूड कर लिए की कहना चाहोगे? कंक्लूजन में तो यही है, क्योंकि डिस्कशन आप सारी कर ली है, अजे भी उत्थे कुछ जन की जी रजिस्टेंस जन की हो रही है। मैंने लगता है गल फ्यूचर के उत्थे जोड़े लोग ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट है जोड़े उन्होंने इस काम मोहरी है वो जरूर जानी कि उत्थे रजिस्ट करेंगे। दूसरा यानी कि जो बाहरों आप जिन्हें भी इतने असी है, जिस तरह पहले मैं गल की सानू अपनी गौरमेंट से ये प्रैशर पाना चाहिए कि उन्होंने प्रैशर यानी कि पाया जाए, जिन्हें भी ह्यूमन राइट्स के यानी कि ग्रुप्स है, गौरमेंट के ग्रुप्स है, यानी कि जिथे साढ़े MPs है, जो कुछ भी जितों जितों भी असी कर सकते हैं, इररिस्पैक्टिव ऑफ यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशनस साढ़े मुस्लिम भाईचारे दी है, हिंदू भाईचारे दी है, सिखां दी है, यानी कि किसी की भी है, मैं समझ साडा ये ह्यूमन राइट्स की यानी कि गल हो रही है, तो अपनी गौरमेंट से प्रैशर पाना चाहिए भी अमेरिका तो भी UN तो भी बाहरले होर मुल्कों से भी प्रैशर पाया जाए भी उन्होंने जो उन्होंने सरकार बनानी हैगी उन्होंने ये गल मनवाई जाए भी तुसी औरतों के राइट्स का पूरा ख्याल रखो। थोड़े जिहा लफ्ज़ की कहना चाहोगे? मेरे ख्याल है हरेश ने जो कुछ मैं कहना चाहना सो ऑलरेडी मैंशन करता कि असी एज ए इंडिविजुअल अपनी जी लोकल MP ना उसी मतलब है अपना वॉइस रेस कर सकते हैं कि अफगानिस्तान औरतों ने राइट्स ने बारे जो जरूर रेज कर और अगे तक मतलब है इस मैसेज में पहुँचान, खास करके यूनाइटेड नेशन जी है वो इस वास्ते बनी हुई है और उन्होंने इसने जो पूरा अपना पार्ट अदा करना चाहिए। गफूर साहब थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब थोड़ा भी धन्यवाद, शुक्रिया। तो अज का प्रोग्राम असी ये एक बहुत छोटी जी असी डिस्कशन की अज, ये मसला इन्ना लंबा इन्ना बड़ा कि इत्ते कई हफ्ते आप गलबात कर सकते हैं, पर क्योंकि टाइम की लिमिट होंगी आ उन्ना कुछ ही आप कह सकते हैं। एक बहुत सारे होंगे भी तुसी कानून दियां बड़ियां पाबंदियां होंदियां, तुसी वो बॉर्डर लाइन तो परले पासे नहीं जा सकते, फिर कुछ लोग भी शिकायत कर अपने तुसी आ गल इदा क्यों करती, क्योंकि यह बड़ा गंभीर मसला खास औरतों के वास्ते। जिस देश विच औरत नूं पढ़न का अधिकार नहीं वो देश तरक्की नहीं कर सकता। जिस बच्चे की मां पढ़ वो बच्चा कितना पढ़ जाएगा। यह कहा जाता कि हर जड़ा आदमी आ सूझबूझ वाला वो पिछे औरत का बहुत बड़ा हाथ होंदा है। वो हाथ किद्दां होएगा जी उन्हें पढ़ने चाहिए। असी साडी तो यह ख्वाहिश और सानू हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि असी एक्ट इदा करिए कि तालिबान नूं जां उत्थे सरकार नूं असी एक सुनेहा दईए कि असी